Hello students, very good morning to one and all. I am Sivanesan, Department of Botany. First of all, welcome to all the students in 11th standard. We all learn about in previous classes, Unit 1, Biodiversity, and Chapter 1, Living World. Living World, very interesting title of Biobotany. So include for all the living organisms in the world, especially plants. Plants is essential for all the living organism. We are learn in lower section, lower classes. Classification of living world. Some scientists classified in plants, animals, bacteria and fungi also. I ask one question all of you. Who proposed the two kingdom classification? Carl Linnaeus, 1735. Okay, good. So what are the two kingdoms? The first kingdom Plantae, the second kingdom Animalia. Is good. Now we will discuss about the title Chapter 2, Plant Kingdom. Very interesting title also. Plant Kingdom. So kingdom not only a single group of plants. More than one group is called plant kingdom. The introduction of plant kingdom, Earth classified into plants and animals based on some specialized characters, nutrition, locomotion, presence and absence of cell wall. So more than one group of plants. What are the categories? Bacteria, fungi, algae, Bryophytes, Pteridophytes, Gymnosperms and Angiosperms were included under plant group, except bacteria and fungi were segregated and placed under separate kingdom. Only the bacteria and fungi, only the separate kingdom. So plants for the needs of food, clothing, medicine, shelter, etc. Next, another word subtitle photosynthesis. Photosynthesis is a essential process of all the living organism. Very interesting, important process of all the green plants. We all learn in lower classes. So what are the requirements needed for the photosynthesis function? CO2, water molecules, presence of sunlight. So what are the pigments we needed? Chlorophyll pigments is good. Only the four components need for the reaction of photosynthesis: carbon dioxide, water molecules, presence of sunlight and pigmentation chlorophyll. The light energy from the sun and to convert into the chemical energy in the form of food, that is called, this reaction is called photosynthesis. Photosynthesis is minimizing the effect on one of the major greenhouse gases and increase the global warming. So 2016 and 2017, some scientists calculate the number of species in the world and India. In number of plant group, algae, Bryophytes, Pteridophytes, Gymnosperms and Angiosperms individually
So in the world and India. So number of species present. Algae, 40,000 species around in world. In India, only the 7,357. So very expected one more question. Gymnosperms and Angiosperms. Gymnosperm, very rare species only around the world. 1,012 species only present in India. Only the 79 species only present. Very expected one more questions noticed. Angiosperm, 2,68,600 species present in India. 18,387 species present. Next, another one subtitle, classification of plants. So classification is a basic order, the hierarchical order. ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம பண்ணுறது ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அடிப்படையில் தான் நம்ம அதை கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ அந்த ஹைராஜிக்கல் ஆர்டர் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஐ டெல் த நிமோனிக் KDCO family genius. We all notice the sentence KDCO family genius. We all notice the first letter K for kingdom, D for division, C for class, O for order, family the first letter F for family, the last genius first and last letter only mentioned, G for genus, S for species. So hierarchical order is very important. The first one kingdom, second one division, third one class, fourth one order, fifth one family, sixth one genus, seventh one species. ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் தான் நம்ம ஒரு பிளான்ட்டோ ஒரு ஸ்பீசிஸோ ஒரு ஜீனஸோ நம்ம ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது இந்த ஹைராலஜிக்கல் ஆர்டரில் தான் நம்ம அதை கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் நம்ம மவுன்ஷன் ஸ்கூலில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா B1, 12B1, 12B2, 12B3. ஸோ அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் அடிப்படையில் தான் நம்ம கிளாஸ் செக்ஷன் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ இது பேஸ்ட் ஆன் சம் கேட்டகரி ஆஃப் மார்க் பேஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸ் செக்ஷன் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி பிளான்ஸில் அப்படியே சம் ஸ்பெஷலைஸ்டு கேரக்டர்ஸை வச்சு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்படி பிளான்ஸ் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது ஸோ கிங்டம் பிளான்டியா, ஸோ ஒன்லி இந்த எந்த வேர்ல்டு தான் இங்கே இருக்க போது ஒன்லி தாவர உலகத்தை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஓகே, கிங்டம் பிளான்டியா. Okay, so next classify into two subkingdom. One is Cryptogamous, second one Phanerogamous. So the term is very important. Cryptogamous. Crypto means closed or hidden, non-flowering plants. அப்போ இந்த Cryptogamous கைண்ட் ஆஃப் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிளான்ட்ஸ்லையும் எது ப்ரொடியூஸ் ஆகாது, ஃப்ளவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போது அங்கே டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ளவர், ஸோ நான் சீட் ப்ரொடியூசிங் பிளான்ட்ஸ். ஸோ இந்த Cryptogamous பிளான்ட்ஸ் குரூப்பை நம்ம என்னவும் சொல்லி அழைக்கலாம், நான் சீட் ப்ரொடியூசிங் பிளான்ட்ஸ். டோட்டலி ஆப்போசிட் டு Phanerogamous. Phanero means flowering plants. அப்போது Phanerogamous-ல கூடிய ஆல் த கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, ஃப்ளவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அப்போ இங்கே ஃப்ளவர் ப்ரொடியூஸ் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஃபார்ம் ஆகும், சீட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அப்போது Cryptogamous கைண்ட் ஆஃப் குரூப் பிளான்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ், நான் சீட் ப்ரொடியூசிங் பிளான்ட்ஸ். பட் we tell now Phanerogamous kind of group of plants is called as flowering plants and seed producing plants. Cryptogamous is further classified into 3: Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. Thallophyta, each and every term is very important. Thallophyta, phyta means plant. Thallo means thallus, the all the plant body undifferentiated into root, stem and leaf.
ஸோ ஒரு ஆல்கே எடுத்துக்கிட்டோன்னு சரி, ஒரு ஃபங்கை எடுத்துக்கிட்டோன்னு சரி, இல்லை லைக்கன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, அதனுடைய ஹோல் பிளான்ட் பாடி இஸ் கால்டு ஒன்லி தாலஸ். அதில் ஒரு ரூட்டோ, ஒரு ஸ்டெம் போர்ஷனோ, ஒரு லீஃப் போர்ஷன் அப்படின்னு நம்ம எதையுமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் அந்த கைண்ட் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எந்த கேட்டகரியில் வந்து கிளாஸிஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க, தாலோஃபைட்டாங்கிற குரூப்பில் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் ஆர் த ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃப்ரையோஃபைட்டா? தாலோஃபைட்டாவுக்கும் ஃப்ரையோஃபைட்டாவுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேஷன்? ஏன் தாலோஃபைட்டாவோட ஃப்ரையோஃபைட்டா அட்வான்டேஜாக இருக்குது அப்படின்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த தாலோஃபைட்டா பிளான்ஸ் வந்து எங்கே லீவ் பண்ணும் அப்படின்னாக்க அக்வாட்டிக் பிளேசஸில் மட்டும்தான் லீவ் பண்ணும். பட் அந்த அக்வாட்டிக் பிளேஸில் இருந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக எங்கே இருக்குது, லேண்ட்லேயும் சம் பிளான்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு லேண்டில் எந்த பிளான்ட் குரூப் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆகுது அப்படின்னா ப்ரையோஃபைட். ஸோ அதனால தான் ஃப்ரையோஃபைட்டை என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த ஃபஸ்ட்டு லேண்ட் பிளான்ட் அப்படின்னாவே என்ன தான் ப்ரையோஃபைட். ஸோ ஒன்லி த லேண்ட். ஸோ இதுக்கு அனதர் ஒன் ஸ்பெஷலைஸ்டு கேரக்டர்ஸ் இருக்குது, அது ஆம்பிபியன்ஸ் பிளான்ஸ் இந்த வேர்ட். அப்போது ஆம்பிபியன்ஸ் மீன்ஸ் போத் மீன்ஸ் வாட்டர் அண்டு லேண்ட். வாட்டர்லேயும் லீவ் பண்ணும், லேண்ட்லேயும் லீவ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெஷலைஸ்டு கேரக்டர்ஸ் ப்ரையோஃபைட்டாவில் இருக்கிறதுனால தான் ப்ரையோஃபைட்டா வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆம்பிபியன்ஸ் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அதை ப்ரையோஃபைட்டா பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அனதர் ஒன் தேர்ட் ஒன் டிவிஷன் இன் கிரிப்டோகேமஸ் Pteridophyta. ஸோ ப்ரையோஃபைட்டாவோட கம்பேர் பண்ணும்போது Pteridophyta என்ன டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்குது, என்ன அட்வான்ஸ்டு இருக்குது அப்படின்னா, அட்வான்ஸ்டு கேரக்டர் இங்கே வந்து வாஸ்குலார் கிரிப்டோகேமஸ். ப்ரையோஃபைட்டா வந்து நான் வாஸ்குலார் கிரிப்டோகேமஸ். பட் ஆனால் Pteridophyta மட்டும்தான் இது வாஸ்குலார் கிரிப்டோகேமஸ். வாஸ்குலார் இஸ் ஒன்லி present Pteridophytes. So Thallophyta is further classified into Algae, Fungi and Lichen. This is the Cryptogamous subkingdom. The Phanerogamous already told. Phanerogamous means flowering plants and seed producing plants. Classified into all the plant. Spermatophyta means seed bearing plants. Spermatophyta is further classified into Gymnosperms and Angiosperms. Gymnosperms are what is mean Gymnosperm? Gymnosperm means nagged seed plant. Angiosperm means closed seed plants. Okay, already know that. Angiosperm is further classified into dicotyledon and monocotyledons. So another one subtitle in chapter 2, life cycle pattern in plants. Life cycle pattern in plants it's very important. So life cycle only completed 2 generation. So one plants oda life cycle வந்து is based on the 2 generation. One is gametophytic generation, another one sporophytic generation. இந்த 2 ஜெனரேஷன் வச்சு தான் ஒரு பிளான்ட்டோட லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் gametophytic generation and sporophytic generation? Nothing but some plant group gametophytic stage is dominant, so another some group plants sporophytic is dominant. அப்போது இந்த 2 ஜெனரேஷனில் எந்த பிளான்ட் குரூப்லலாம் யார் டாமினண்ட்டாக இருக்காங்களோ அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக இருந்து செயல்படுவாங்க. ஸோ யார் டாமினண்ட் இல்லையோ அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெனரேஷனை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருப்பாங்க. திட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன். ஸோ இந்த 2 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் அப்படியே வந்து அல்டர்னேட்டாக அப்படியே வந்து மாறி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதற்காக இந்த லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன் இன் பிளான்ஸ் இதுக்கு வந்து இது வந்து இன்னொரு நேம் சொல்லி கொடுக்காங்க. என்ன கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னா அல்டர்னேஷன் ஆஃப் த லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னோட சொல்லலாம். இந்த ஹாப்ளாய்ட் வாட் ஆர் த ஸ்பெஷலைஸ்டு கேரக்டர் இன் gametophytic generation always in haploid stage. gametophyticங்கிறது இப்படி தான் இருக்கும், ஹாப்ளாய்ட் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும். ஸோ ஸ்போரோஃபைட்டிங்கிறது டிப்ளாய்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கும், 2n கண்டிஷனில் இருக்கும். ஹாப்ளாய்ட்னா சிங்கிள் n. ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் குரூப் பிளான்ட் குரூப்பில் gametophytic ஜெனரேஷன் வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்கும்போது அதுக்கு தேவையான ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஃபங்க்ஷன் அதுவே இண்டிவிஜுவலாக பண்ணிக்கும். அப்போ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் நடைபெறும்போது அதுக்கு தேவையான ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும். ஸோ அது யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அது இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ எந்த ஜெனரேஷன் எந்த பிளான்ட் குரூப்பில் டாமினண்ட்டாக இருக்கோ அவங்க இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹீரோ. ஸோ ஓகே, அவங்க யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பஸ் த ஸ்போரோஃபைட்டிக் பேஸ் இந்த சைக்கோட். ஸ்போரோஃபைட்டிக் பேஸ் வந்து எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சைக்கோட்டை சொல்கிறாங்க, வால்வாக்ஸ் அண்டு ஸ்பைரோகைரா. இந்த செகண்ட் ஒன்
டிப்ளாய்டு ஸ்போரோஃபைட் பேஸ். அப்போ டிப்ளாய்டுங்கிறது ஸ்போரோஃபைட்டிக் பேஸ் வந்து ஆல்வேஸ் எந்த ஜெனரேஷனோட கண்டிஷன் வந்து டிப்ளாய்டு ஸ்டேஜ் 2n கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். அப்போது இந்த ஸ்போரோஃபைட்டிக் வந்து சம் பிளான்ட் குரூப்ஸில் வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ டாமினண்ட்டாக இருக்கும்போது இது இந்த ஸ்போரோஃபைட்டிக் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹீரோ. ஸோ இந்த ஸ்போரோஃபைட்டிக் டஸ் நாட் டிஃபைன் ஆஃப் another one கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன். கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் வந்து டிஃபைன் பண்ணி இருக்கணும், இதுக்கு அவசியம் இல்லை. இது ஓனாகவே அதுக்கு தேவையான ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் ஓன் ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும், இண்டிபெண்ட்டாக இருந்து செயல்படும். இதுக்கு வந்து யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஸோ ஓகே, த குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபீக்கஸ், ஜிம்னோஸ்பெர்ம் அண்ட் ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம். லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன் இன் பிளான்ட்ஸ் ஹேப்ளாய்டு கேமிட்டோஃபைட்டிக் அண்டு டிப்ளாய்டு ஸ்போரோஃபைட்டிக். ஹேப்ளாய்டு, அப்போ ஹேப்ளாய்டு ஸ்டேஜ்லனா அப்போ அதுக்கு ஆன்சர் யூ செக் த டைட்டில் ஹேப்ளாய்டு கேமிட்டோஃபைட். அப்போ கேமிட்டோஃபைட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹேப்ளாய்டு கண்டிஷன். அப்போ இந்த லைஃப் சைக்கிள் ஏன் இதுக்கு இந்த நேம் இந்த டேர்ம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த லைஃப் சைக்கிள் இந்த ஆல்கே இந்த ஒரு பிளான்ட்ஸோட லைஃப் சைக்கிள் அதிகமாக யார் டாமினண்ட்டாக இருக்கா, ஹேப்ளாய்டா டிப்ளாய்டா. ஹேப்ளாய்டு டாமினண்ட்டாக இருந்தால் அது எந்த ஜெனரேஷனை குறிக்கும், கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷனை குறிக்கும். அதே அனதர் ஒரு லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்னில் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷனை மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே யார் டாமினண்ட்டாக இருப்பாங்க. ஸோ டிப்ளாய்டு ஸ்டேஜ். அப்போ டிப்ளாய்டு ஸ்டேஜுங்கிறது யார் சொல்லுது, ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷனை சொல்லுது. ஓகேங்களா? இட்ஸ் வெரி கிளியர். யூ சி த அப்சர்வ் த டயக்ராம் பார்த்தாவே உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன், alternation of generation in plants. Haplodiploidic life cycle. First என்ன பார்த்தோம், haploidic life cycle. Second diploidic. Third intermediate characters. எந்த ரெண்டுக்கும் intermediate characters, haploidic generation and diploid generation. ரெண்டுக்கும் intermediate character இருக்கிறதுனால இது என்ன சொல்லுவாங்க, haplodiploidic life cycle சொல்கிறாங்க. ஓகே, the intermediate between the haplodic and diploidic types. ஸோ இது அடுத்த கூட எக்ஸாம்பிள் இன் haplodiploidic life cycle pattern எந்த பிளான்ட் குரூப்பில் இருக்குது அப்படின்னா Bryophytes and Pteridophytes. ஸோ இப்போ ப்ரையோஃபைட்டில் வந்து ஒன் ஆஃப் த டாமினண்ட்டாக இருக்குது, ப்ரையோஃபைட்டாவில் டாமினண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ அங்கே யார் டாமினண்ட்டாக இருக்காங்க, ப்ரையோஃபைட்டா குரூப்பில் வந்து கேமிட்டோஃபைட் ஜெனரேஷன் டாமினண்ட்டாக இருக்கா, ஸ்போரோஃபைட் ஜெனரேஷன் டாமினண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஸோ ப்ரையோஃபைட்டை பொறுத்தவரையும் கேமிட்டோஃபைட் ஜெனரேஷன் இஸ் ஒன்லி டாமினண்ட். அப்போ கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் டாமினண்ட் அப்படின்னா கேமிட்டோஃபைட் இஸ் மென்ஷன் டு த ஹேப்ளாய்டு ஸ்டேஜ். அப்போ இங்கே வந்து என்ன தான் ஹேப்ளாய்டு ஸ்டேஜ் தான், ஹேப்ளாய்டிக் லைஃப் சைக்கிள் தான் நடக்குது. பட் ஆனால் டெரிடோஃபைட்ஸை பொறுத்தவரையும் யாருடைய ஜெனரேஷன் இங்கே டாமினண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்போரோஃபைட். அப்போ ஸ்போரோஃபைட்டுங்கிறது எந்த கண்டிஷனில் இருக்கும், 2n கண்டிஷனுங்கிறது டிப்ளாய்டு ஸ்டேஜில் இருக்குது. அப்போ இங்கே ஹேப்ளாய்டும் ஈக்குவல் லெவலில் இருக்குது, டிப்ளாய்டும் ஈக்குவல் லெவலில் இருக்குது. ஸோ இதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்க, ஹேப்ளோடிப்ளாய்டிக் லைஃப் சைக்கிள். ரெண்டுமே 50-50% வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தால் அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஹேப்ளோடிப்ளாய்டிக் லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைட்டில் ஃபார் பிளான்ட் கிங்டம், algae. So algae nothing but a simple plants that absence of root, stems and leaves. The another one very important process also present here, the photosynthetic reaction. So more than half of the total primary productivity of the world depends on this plant group. ஸோ அதிகமான ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ரியாக்ஷன் வந்து இந்த வேர்ல்டில் ஸோ எங்கே நடைபெறுது அப்படின்னா இந்த ஆல்கேங்கிற குரூப்பில் தான் நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆல்கே ஒன் ஆஃப் த வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த வேர்ல்டில் பாக்டீரியாவுக்கு அப்புறம் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் குரூப் அப்படின்னா ஃபங்கைக்கு அடுத்த இது எப்படின்னா ஆல்கே. ஸோ அதனுடைய பரிணாம எவாலுவேஷன் ட்ரெண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய டெவலப்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ ஆல்கே தான் ஃபஸ்ட்டுங்கிற ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ரியாக்ஷன் நடைபெறக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் குரூப் அப்படின்னோட நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஆல்கே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. The study of algae is called algology or phycology. ஸோ காமனாக நம்ம ஆல்காலஜி அப்படின்னா ஸ்டடி ஆஃப் ஆல்கே தெரியும். இதுக்கு அனதர் ஒன் டேர்ம் இருக்குது, அதான் பைக்காலஜி. பைக்கோ மீன்ஸ் ஆல்கே. ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின்.
the father of algae. So father of algae, அப்போ algae பற்றின ஃபஸ்ட்டு ரிசர்ச் பண்ணி அதை பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பப்ளிஷிட் பண்ணது யார்? அவர் தான் வந்து எஃப்இ பிரிட்ஜ். ஸோ அதனால் இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் algae அல்லது ஆல்காலஜி ஆர் பைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட் இவருடைய ஸ்டூடெண்ட், அதாவது எஃப்இ பிரிட்ஜோட ஸ்டூடெண்ட் மாண்டயாம் ஊஸ்ரி பார்த்தசாரதி ஐயங்கார். இவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஆல்காலஜி இன் இந்தியா. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆல்காலஜிஸ்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் யார் அப்படின்னா எம்ஓபி ஐயங்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது அனதர் ஒன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ ஓகே, காமனாக ஃபாதர் ஆஃப் ஆல்காலஜி அப்படின்னு கேட்டால் எஃப்இ பிரிட்ஜ். பட் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் ஆல்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எம்ஓபி ஐயங்கார். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின். Next, eminent alkalogist. Eminent, what is mean? The term is very important. Eminent அப்படின்னாக்க எக்ஸலண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். அவங்களுடைய ஒர்க்கில் யார் வந்து சின்சியராக அவங்களுடைய ஒர்க் கடமை செய்கிறாங்களோ அவங்க வந்து எமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எமினன்ட் ஆல்காலஜிஸ்ட். அப்போது இந்த ஆல்கா ரிலேட்டடான சம் பிளான் குரூப்பில் அவங்களுடைய ஒர்க்கு யார் சின்சியராக பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? எமினன்ட் ஆல்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ எல்லா சயின்டிஸ்ட்டையும் நம்ம வந்து எமினன்ட்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ 1 or 2 ஸ்பெசிஃபிக் டேலண்ட் பர்சனை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எமினன்ட் ஆல்காலஜிஸ்ட்டு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு சம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. யாரெல்லாம் எமினன்ட் ஆல்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா எஃப்இ பிரிட்ஜ். நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது ஃபாதர் ஆஃப் ஆல்காலஜி. யார் ஃபாதர் ஆஃப் ஆல்காலஜி? எஃப்இ பிரிட்ஜ். தென் எஃப்இ ரவுண்ட், தென் ஆர்இ லீ அண்ட் எம்ஓபி பார்த்தசாரதி ஐயங்கா. ஸோ எம்ஓபி பார்த்தசாரதி ஐயங்காங்கிறது யாருடைய ஸ்டூடெண்ட்? எஃப்இ பிரிட்ஜோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எம்ஓபி பார்த்தசாரதி ஐயங்கார் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஆல்காலஜி இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லலாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் எம்எஸ் ராந்த்வானா அண்ட் ஒய் பரத்வாஜா அண்ட் விஎஸ் சுந்தரலிங்கம் அண்ட் டிவி தேசிகாச்சாரி. இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்பெக்டட் 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. எமினன்ட் ஆல்காலஜிஸ்ட் யார் அப்படின்னோட கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் காமனைஸ்டு கேரக்டர், காமன் கேரக்டர் ஆஃப் ஆல்கே. ஸோ ஆல்கே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ஆல்கேலே நான் சொன்னேன். ஆல்கேங்கிறது ஃபஸ்ட்டுன்னு இந்த வேர்ல்டில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் நடைபெறக்கூடிய ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் குரூப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அப்போ ஆல்கே ஆர் ஆட்டோட்ரோபஸ். ஆல்கே வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஒரு பாக்டீரியாவோ ஒரு ஃபங்கையை நம்ம வந்து என்ன சொல்ல மாட்டோம்? ஆட்டோட்ரோபஸ் சொல்ல மாட்டோம். லிசனுங்க, ஒரு ஆல்கே எடுத்துட்டாலும் சரி, ஒரு ஃபங்கை எடுத்துட்டாலும் சரி, அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்ல மாட்டோம்? ஆட்டோட்ரோபஸ் சொல்ல மாட்டோம். அதை எல்லாமே திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் குரூப் எல்லாமே எதில் வரும் அப்படின்னா ஹெட்ரியோட்ரோபஸில் வரும். பட் ஆல்கே ஒன்லி கன்சிடர் டு த ஆட்டோட்ரோபஸ். ஸோ வாட் இஸ் மீன் ஆட்டோட்ரோபஸ்? ஆட்டோ மீன் செல்ஃப். ஸோ ட்ரோபஸ் மீன்ஸ் நியூட்ரிஷன். அப்போ செல்ஃப் டிபெண்ட் ஆஃப் த ஓன் ஃபுட் மெட்டீரியலை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய சம் பிளான்ட் குரூப் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஆட்டோட்ரோபஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, இந்த ஆல்கே மட்டும்தான் ஸோ ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால நம்ம அதை வந்து ஆட்டோட்ரோபஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் another some specialized character, the wide range of the habitats. அதனுடைய வளரியல்பு, அது எங்கேருந்து இந்த பிளேஸில் எப்படி இதெல்லாம் வந்து வளருது அப்படிங்கிறது நம்ம டிஃப்ரெண்ட் லொக்காலிட்டியில் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் ஆல்கே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டைட்டில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் அக்வாட்டிக் இஸ் காமனாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இட்ஸ் வாட்டர் ரிலேட்டடான லொக்கேஷனில் லீவ் பண்ணக்கூடிய சம் ஆல்கே. அதில் ஃபஸ்ட்டு அக்வாட்டிக் லீவ் பண்ணக்கூடிய ஆல்கே வந்து 2 கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து மெரைன் வாட்டர், ஆனால் ஒன்று வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஸோ ஆல்ரெடி வெரி வெல் நோ. ஸோ மெரைனா என்னென்னா, ஃப்ரெஷ் வாட்டர் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாகவே தெரியும். அப்போ மெரைன் வாட்டர் ஒன்லி க்ரோ த சம் ஆல்கே. திஸ் கைண்ட் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் ஆல்கே எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க? மெரைன் ஆல்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் கிராசிலேரியா அண்டு சர்காசம். பட் மெரைன் வாட்டரில் மட்டும் அல்லாது சம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஸோ சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆல்கே ஒன்லி க்ரூ ஃபார் த ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஸோ அப்போ ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் மட்டும் சம் ஆல்கே வளரும், அதோட ஆப்பிடைட் அதுதான் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க? ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஆல்கே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு சம் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. அது வந்து யூடோகோனியம் அண்டு உலாத்ரிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் terrestrial algae. ஸோ டேர்ம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மெரைன் சீ லெவலில் மட்டும் லீவ் பண்ணக்கூடிய க்ரோ ஆகக்கூடிய சம் ஆல்கே, அதெல்லாம் வந்து என்னது? மெரைனில் வந்துடும். ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் நன்னீரில் மட்டும் ஆளக்கூடிய சம் ஆல்கே வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஆல்கேன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ டெரஸ்ட்ரியல் அப்படின்னாக்க ஃபவுண்ட் இன் த சாயில். அப்போ சாயிலில் சம் ஆல்கே வந்து வளரும்னா அப்போ அந்த கைண்ட் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் ஆல்கேலாம் என்ன சொல்லுவாங்க? டெரஸ்ட்ரியல் ஆல்கேன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் எண்டோசோயிக் அண்டு எக்ஸோசோயிக். இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் எண்டோ அண்ட் எக்ஸோ already we are very well know. So endo mean inside,
exo mean outside. So some animals on inside outer surface region some algae grow ஆனால் அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க எண்டோசோயிக் அல்லது எக்ஸோசோயிக்னு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போது பார்த்தீங்கன்னா குளோரெல்லா லீட் டு எண்டோசோயிக் லைஃப். அப்போ குளோரெல்லாங்கிறது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் க்ரீன் ஆல்கே. குளோரெல்லாங்கிறது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் க்ரீன் ஆல்கே. இந்த க்ரீன் ஆல்கே ஸோ எண்டோசோயிக் லைஃப் ஃபார்மாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ எண்டோசோயிக் எண்டோ மீன் இன்சைட் ஆஃப் த லிவிங் ஆர்கானிசம். அது ஹைட்ரா அண்டு ஸ்பாஞ்சஸ். அப்போ ஹைட்ரா அண்டு ஸ்பாஞ்சஸ்ங்கிற அந்த அனிமல்ஸ்குள்ளே என்ன ஆகுது, இந்த குளோரெல்லாங்கிற க்ரீன் ஆல்கே ஸோ க்ரோ ஆகிறதுனால இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க எண்டோசோயிக் லைஃப் ஃபார்ம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த அனதர் ஒன் எக்ஸோசோயிக் லைஃப் ஃபார்ம். எக்ஸோசோயிக்கிறது அவுட்டர் சர்ஃபேஸ். ஸோ வேர் த கிளாடோஃபோரா கிரிஸ்பாட்டா. ஸோ கிளாடோஃபோரா கிரிஸ்பாட்டாங்கிற one kind of algae grow on the cells of molluscs. molluscsங்கிற அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் ஓடு மேலே இது வந்து வளர்கிறதுனால இது வந்து எக்ஸோசோயிக்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஹாலோஃபைட்டிக். வாட் இஸ் மீன் ஹாலோ? ஹாலோ மீன்ஸ் சால்ட் கண்டென்ட். சால்ட் கண்டென்ட் அதிகமான பிளேசஸில் சம் ஆல்கே க்ரோ அதனால் இது என்ன சொல்கிறாங்க ஹாலோஃபைட்டிக் ஆல்கே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது த்ரைவ் இன் ஹார்ஸ் என்விரான்மெண்டல் டு டுனாலியெல்லா சலினா grow in salt fan. Is very important. Tunaliella is only live from the salt fan. So okay, next is very important, two more question. Cryophytic algae. Cryophytic, cryo means snow. So snow la live பண்ணக்கூடிய some algae வந்து என்ன சொல்லுவாங்க cryophytic algae ன்னு சொல்றாங்க. So growing in snow are called cryophytic algae. So another one, red snow. What is mean? You observe the title red ஸ்னோ. அப்போது அந்த ஸ்னோங்கிற அந்த மவுண்டைன் மேலே அந்த வித் கலர் அப்பியரன்ஸில் இருக்கும் சம் ஆல்கே அப்படின்னா ரெட் கலர் அப்பியரன்ஸில் சம் ஆல்கே வந்து மவுண்டைன் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்னோ ஃபுல்லாக அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கிறதுனால இது வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க ரெட் ஸ்னோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன குட் எக்ஸாம்பிள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாமிடோமோனஸ் நிவாலிஸ். க்ரோ இன் ஸ்னோ கவர்டு மவுண்டைன்ஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இம்பேக்ட் ரெட் கலர்டு. ஸோ அதை பார்க்கும்போது லுக் அவுட் ரெட் கலரில் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து ரெட் ஸ்னோன்னு சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 2 mark question or 1 mark questions. So epiphytic algae. So epiphytic algae, a few algae grow in the surface of the aquatic plants. ஸோ அந்த அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸில் அதோடைய சர்ஃபேஸில் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆல்கே வந்து க்ரோ ஆகுது. ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எபிஃபைட்டிக் ஆல்கேன்னு சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரிமைனிங் ஐ டோல்ட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டுடே கிளாஸஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோங்கிறத ஒன் டைம் ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ சாப்டர் 2 பிளான்ட் கிங்டம். ஸோ பிளான்ட் கிங்டத்தில் என்னென்ன டைட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிங்டம் பிளான்டே. ஸோ பிளான்டேங்கிற அவுட்லைன் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு another one very important title, life cycle pattern in plants. Life cycle pattern in plants la 3 subtitles irukku. The first one haplantic life cycle, second one diplomatic life cycle, third one haplodiplomatic life cycle. So another one very important main title for second chapter, algae பற்றின ஒரு introduction, then algaeயோட the habitat. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம டுடே கிளாஸில் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ each and every second is very important for all the human beings. ஸோ உங்களுடைய இந்த குவாரண்டைன் டேஸை நீங்கள் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் உங்களுக்கான டேஸ் கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக எப்போ வேணாலும் இந்த குவாரண்டைன் வந்து ஃபினிஷ் ஆகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் லேர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அன்னைக்கு உள்ள சாப்டரை அப்படியே தெளிவாக ரீட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டுடே கிளாஸஸில் ஸோ நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதில் ஏதாவது சம் டவுட் கிளாரிஃபை இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ரைட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு டிஸ்கஷன், அதாவது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த சாப்டர் டிஸ்கஷன் மீட்டிங் போது நீங்கள் அதை கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது என்ன செய்யணுன்னா இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அப்படியே இருந்தீங்க அப்படின்னா it is not complete. பட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா it is not complete. ஸோ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சாப்டர் வைஸ் பேஜ் நம்பரில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேர்ட்ஸை வந்து கிளியராக ரீட் பண்ணணும். ரீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் என்னென்னலாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கிறத உங்கள் இண்டிவிஜுவல் புக்கில் நீங்கள் ரைட் பண்ணணும். ஸோ ஹைலைட் மார்க்கை யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை என்னென்ன டேர்ம் இருக்குது, என்னென்ன கீ பாயிண்ட் இருக்குங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஓகே, தேங்க்யூ டு ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். See you next class. Bye.